जय जगन्नाथ जय श्रीमन्नारायण बंधुगण वृंदावनर 11तम अध्याय को आपण को स्वागत। सनातन धर्मर आराध्य श्रीमन्नारायण बा श्रीकृष्णकर चरित्रर विचित्रता कौन, तांको पाई मनुष्य आत्मा सबु पागल कहीं, सबु सुख स्वाच्छंद प्रतिष्ठा मायामोहर आकर्षण तांको आगरे फिका पड़ जाए कहीं, भक्तिर प्रकृत अर्थ कौन, नवधा भक्ति कौन, चित्र और चरित्र ए दुईटी प्रसंग उपरे आमर धारणा कौन हेबा उचित। ए सब प्रश्नर उत्तर आमको आमर आध्यात्मिक चेतना को रुद्धिमंत करिवो, जहा आमे चाहूँ। किपरि आध्यात्मिकता आम जीवन को सुंदर सरल सुखप्रद अविनाशी चेतनामय आनंदमय करिपारिवो, जहा आज मनीष खोजुछि। आसंतु आज ए सबुर किंचित व्याख्या करिबा। प्रथमे आसंतु आजिकाली युववर्गक मनरे थिबा प्रश्न व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन ताहा प्रथमे जानिबा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आजिकाली बहुत लोक मानुछंती। एहार अर्थ जो जिनिस को आपण मन भरी भल पाउछंती तथा ताकू आपण जीवन में प्राप्त करने को व्यग्र से दिगरे आपण कर्म करुछंती, तेबे से जिनिसटी दिने ना दिने आपण को प्राप्त हेबो। अर्थात जो जिनिस विषय आपण भाबुछंती से जिनिसटी आपण को आड़ को आकर्षित हेबो। किंतु एठारे प्रश्न होछि आपण कौन चिंता करुछंती, आपणकर चिंताटी केउ प्रकारर। आपण जेमिति चिंता करिवे तार प्रभाव आपणक विचार रे पड़िबो, विचारर प्रभाव आपणकर बाणी रे पड़िबो, बाणीर प्रभाव आपणकर कर्म रे पड़िबो, कर्मर प्रभाव आपणकर अभ्यास उपरे पड़िबो, अभ्यासर प्रभाव आपणकर चरित्र रे पड़िबो एवं चरित्रर प्रभाव आपणकर भाग्य उपरे पड़िबो। तेणु आपण कौन भाबुछंती ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କେହି ମହାପୁରୁଷ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ସ୍ମଲ୍ ୟୋର ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ସ୍ମଲ୍, ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ବିଗ୍ ୟୋର ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ବିଗ୍। ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ତଥା ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଫଳ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ରହିଛି। तेणु बड़ और सकारात्मक चिंता आमे करिबा। ए नेगेटिव माइंड कैन नॉट गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। आपणकर चिंता जदि नकारात्मक हेबो तेबे आपणक जीवन केबे सकारात्मक होई परिबो नाही। मनुष्य परमात्मांकर एपरि एक सृष्टि, से जहा चाहिबो ताहा हासिल करि परिबो। कारण आमे मनुष्य माने कोनोसी साधारण सृष्टि नुहे। निजको केबे छोट भावंतु नाही। भगवत गीतार श्रीकृष्ण अर्जुन को पचारुछंती, तुमे किए? श्रीकृष्ण कहउछंती, ममे वंशं जीवे जीवभूत सनातन मनसष्टान इंद्रिय प्रकृति स्थान कर्षति। भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती, तुम भितरे भगवानंकर सनातन अंश विद्यमान। तेणु जहाँ भितरे श्री बांके बिहारींकर अंश मौजूद रही से संसार रे किछि भी करि परिबो। योर माइंड इज ए मैग्नेट। इफ यू ऑलवेज थिंक ऑफ प्रॉब्लम यू विल अट्रैक्ट मोर प्रॉब्लम्स। इफ यू विल थिंक ब्लेसिंग्स यू विल अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स। तेणु जीवन में बहुत बड़ चिंता करंतु। जीवन में जहाँ चिंता करुछंती भगवान को साथी नहीं चिंता करंतु। काहींकि काहींकि भगवान को जीवन में साथी नहीं चलिबार कौन आवश्यकता रही? यह एक मूलभूत प्रश्न। बिना भगवान रे मध्य आमे सर्वाइव करि परिबा। ए दुनिया रे बहुत मनीष अछंती भगवान को मानती नहीं। मानिबार नहीं तो न मानतु, किंतु वास्तव में तांको बिना आपण एक क्षण मध्य बंचिबा संभव नुहे। स्वामी रामसुख दास महाराज एक भल कथाटीए कहिछंती, संसार रे परमात्मांकर आवश्यकता काहींकी पड़िछि? यह एक प्रश्न। से कहती कि जेबे कहीं भी आम साथी रे नथांती सेतेबेले से ही आम साथी रे थांती, निदरे थिला बेले आम साथी रे से ही थांती। तांको बिना एक सेकेंड मध्य आमे किछि भी करिबाकू असमर्थ। तेणु कहा जाए जीवन में बड़ चिंता करंतु, किंतु भगवान को साथी रे रखी चलतु। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती, तस्मा सर्वेषु कालेषु मास्मर युद्धं च। हे अर्जुन, ए महाभारत युद्ध रे तुमको दुईटी काम करिवार अछि। युद्ध तो करिवार अछि, ता सहित श्रीकृष्ण को मध्य मने पकईवार अछि। केवल युद्ध करिवो आ श्रीकृष्ण को पासरी देबो एहा संभव नुहे। एमिति कले युद्ध जीति पारिबनी अर्जुन। जेबे कर्म सहित श्रीकृष्ण को साथी रे नहीं चलिबो तो विजय तुमर सुनिश्चित हेबो। देख, तुम सामने विराट कौरव सेना दंडायमान, से तुमर किछि भी करि परिबेनी। तेणु
हे बंधुगण, आपण मैंने कौन साधारण जीव नुहति, आपण मैंने सनातनर अंश अटंती। आपण श्रीकृष्णंकर सनातनर अंश अटंती। सेथिपाई गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानसरे कहिसंती, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात व्यक्ति परमात्मांकर सनातन अंश अटंती। तेणु बहुत बड़ चिंता करंतु एवं निज उपरे भरोसा रखंतु। आपण जीवन में किछि भी करने को समर्थ। जीवन में बहुत परिवर्तन आसीबो। परिवर्तन रास्तार चलिए तो विरोध तो आसीबो। संभावना यह भी अच्छी कि आपण दिने एकुटिया हो जिवे जीवन रास्तार, किंतु जीवन एते निष्ठुर भी नुहे बा एते निष्ठुर भी होई न पारे। सेतेबेले आपणक पाखरे थिबो केवल दुईटी रास्ता। प्रथमे निजको आत्मसमर्पण पूर्वक भिड़ भितर निजको हजाई दे पारिबार रास्ता एवं द्वितीयटी निज अंतर मनरे स्थितप्रज्ञ होई निजर अस्तित्व को उपलब्धि करि पारिबार रास्ता। जीवन में एका सहित जब बहुत सारा असुविधा को आपण सामना करुचंती, सेबे सबुबेले गोटे कथा मन रखिबे जे अंधार रात्रिर अंधकार आकाश रे ही तारा माने उज्जवल होई उठंती। तारा माने चहटी उठिबा पाई अंधारर ही आवश्यकता पड़ी थाए। तेणु बंधुगण, सृष्टि रे भगवानकर जेते रचना अछि सबुठारु श्रेष्ठ रचना होउछंती आपणकर मनुष्य जीवन। सेथिपाई कुहा जाइछि, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। केते भाग्य थिले ए मनुष्य शरीर प्राप्त होइथाए। शास्त्र कहती, दुर्लभ मनोष देह देही नाम क्षणभंगुर, तत्राप दुर्लभ मनने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म पाइबा एक आशीर्वाद अटे। ता उपरे आउ गोटे आशीर्वाद भगवान करिसंती। आपण कथा कहि पारुछंती, भगवानकर गुणगान करि पारुछंती, भगवानकर बाणी श्रवण करिवार सौभाग्य आपणको प्राप्त हेउछि। अर्जुन सर्वशक्तिवान थिले मध्य भगवान को साथी नहीं चलिले। तेणु कुरुक्षेत्र युद्ध से जीतीगले। तेणु मनुष्य बड़ चिंता करने सहित भगवान को साथी नहीं चलिबार आवश्यकता रही। तेबे भगवान किए, भगवान श्रीकृष्ण किए, यार उत्तर एमिति दिया जाइपारे। श्रीकृष्ण हेउछंती पूर्ण ब्रह्म, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम, परमानंदम श्रीकृष्णम वंदे जगतगुरु। जगतगुरु हेउछंती श्रीकृष्ण। सर्वसामर्थ्यवान होई मध्य थर थर भर्सना सही मध्य शिशुपालंकु 99 थर क्षमा देई 100तम भर्सनारे तार शिरछेद करिबा व्यक्ति हेउछंती श्रीकृष्ण। सुदर्शन चक्र भली शस्त्र हातरे धारण करी मध्य जे हातरे मुरली धरी छिड़ा होई पारंती से हेउछंती श्रीकृष्ण। द्वारिका भली वैभवशाली राज्य पाई मध्य जे सुदामा परी गरीबर मित्र होई पारंती से हेउछंती श्रीकृष्ण। सर्वसामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान होई मध्य जे अर्जुनर सारथी हेबाकू पसंद करती से हेउछंती श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण एपरी जड़े व्यक्तित्व जे केबे मध्य निज विषय चिंता करि नाहांती, सबुबेले अन्य विषय ही चिंता करिसंती एवं भक्तर अधीन रे थांती से होउछंती श्रीकृष्ण। भक्तर प्रतिज्ञा रक्षा करने को जाई निजर प्रतिज्ञा जी भांगी पारती से होउछंती श्रीकृष्ण। भीष्मंकर प्रतिज्ञा रक्षा करने को जाई निजर प्रतिज्ञा भांगी देइथिबा व्यक्तित्व होउछंती श्रीकृष्ण। महाभारत युद्ध रे जेउठी चारिपटु अस्त्रशस्त्र रणभेरी रे प्रकंपित परिवेश, सेभली स्थान रे अर्जुन को महान गीता ज्ञान देइथिबा व्यक्ति होउछंती श्रीकृष्ण। भिड़ देखि कौरव मानक सहित मिसी न जाई जे सत्यर पक्ष नेबार सामर्थ्य रखिपारती से होउछंती श्रीकृष्ण। ज्ञानी गुणी लोक कहती श्रीकृष्णंकर भली पुत्र ए संसार रे नाहांती, श्रीकृष्णंक भली सखा ए संसार रे विरल, श्रीकृष्णंक भली पति मध्य ए संसार रे नाहांती, श्रीकृष्णंकर भली प्रियतम केही नाहांती, श्रीकृष्ण भली सारथी केही नाहांती, श्रीकृष्णंक भली भगवान केही नाहांती। जहाँ को पाईगला परे कहार आउ किछि मनोकामना रहे नहीं। कृष्ण मिलगला परे आउ किछि पाइबार इच्छा रहे नहीं। लोक मैंने मीराबाई को कहते तुमे तुम कृष्ण एते पागल कहीं। मीराबाई तुमको राजपरिवार मिलला, भल पति मिलला, तथापि तुमे साधु सन्थक सहित घूरी बुलुछ कहीं। यार उत्तर रे मीराबाई कहिले, जहाँ पाखरे हीरार हार थाए से सुनार हार कहीं पिंधिब। जहाँ पाखरे श्रीकृष्ण अछंती तांको पाखरे धन दौलतर आवश्यकता पड़े नहीं। जे निजर सर्वस्व लुटाई पारती तांकर प्रिय दरिद्र बंधु सुदामांको पाई से होउछंती श्रीकृष्ण।
ସୁଦାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଲେ କିଛି ଖୁଦ ଭଜା ନେଇ। ଏକ ମୁଠା ଖୁଦ ଭଜା ମୁହଁରେ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ସୁଦାମା, ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଠି ଖୁଦ ଭଜା ମୁହଁରେ ଦେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ସୁଦାମା, ତୁମକୁ ମୁଁ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ରାଟ ହେବାର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲି। ଏବେ ତୃତୀୟ ମୁଠା ଖୁଦ ଭଜା ମୁହଁରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଖୁଦ ଭଜା ଆଉ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ମାତ୍ର ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ। ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଟାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯିଏ ରଖିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନିଜ ଭକ୍ତ ଅଧୀନରେ ରହିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅହଂ ଭକ୍ତଂ ପରାଧୀନଃ। ଭକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ବିଳମ୍ବ କଲେ ସେ ଜଗି ରୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ଖୁଆଇବ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଚାହାନ୍ତି ସେ ସେମିତି ନାଚିପାରନ୍ତି। ବ୍ରିଜର ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ନଚାଉଥିଲେ। କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ନଚାଇ ପାରିବ। ମାତ୍ର ବ୍ରିଜର ଅପାଠୁଆ ଗୋପୀଗଣ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ନଚାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଠାକୁରଜୀ ବ୍ରିଜର ଗଳିରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋପୀମାନେ କହନ୍ତି, କାହ୍ନା, ମୋ ମଟକିର ଦହିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଟିକିଏ ସଫା କରିଦେବୁ କି? କାହ୍ନା କହନ୍ତି, ହଁ କରିଦେବି, ହେଲେ ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେବ? ଗୋପୀ କୁହନ୍ତି, ମୁଠାଏ ମାଖନ ଦେବି। ସେଇ ମୁଠାଏ ମାଖନ ପାଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ସାରାଦିନ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ମଟକି ଦହିରେ ପଡ଼ିଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବାରେ। ଏହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଭାବ ଥିଲା। ଭାବ କୋ ଭୁକା ହୁଁ ମେ, ଭାବ ହି ବସ ସାରା ହେ, ଭାବ ସେ ମୁଝको ଭୋଜୋ ତ भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनती नहीं, भाव पूर्ति तेरी करती मुझे लाचार है। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଭାବ, ପ୍ରେମ। ଏପରି ପ୍ରେମ, ଏପରି ଭାବ ମୀରାବାଈଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଭାବ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେବେ ଶ୍ରୀରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା କି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କନସିଡର କରାଯାଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। କିପରି ଚନ୍ଦ୍ର? ନା ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ସାଗର ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେବେ ଏ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀ କିଏ? ନା ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। କିପରି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗର ଲହଡ଼ି ଉଠୁଥାଏ ସେ ଲହଡ଼ିରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା। ଦୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଦୁହେଁ ଚକର ମଧ୍ୟ, ଦୁହେଁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରାଧା ଏବଂ ରାଧା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି କରିବା କଠିନ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ। ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତି କରିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଭଗବାନ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ଭକ୍ତିଟି କିପରି? ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ହାସଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିବାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାଂସାରିକ ସୁଖର କାମନା ରଖିବା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଆମେ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣତଃ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ। ଜଣେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ଭଗବାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋର ପୁରା ନାରାୟଣୀ ସେନା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛି। ମୁଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ନ କରିବାର ଶପଥ ନେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଲା, ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, ଏହାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନାରାୟଣୀ ସେନା ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ରହିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ମାଖନ ନେଇଗଲେ, ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ମୁଁ ବା କେବଳ ଛାଞ୍ଚ ସଦୃଶ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିନା ମାଖନ ନେଇଗଲା, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ମାଖନ ଚୋର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଜିତ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୋ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଗଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ ସବୁକିଛି ବିନା ଯାଚନାରେ ମିଳିଗଲା। ହେ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ,
ବନ୍ଧୁଗଣ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ଭାବି ସବୁକିଛି କେବଳ ମାଗୁ, ଧନ ମାନ ଯଶ ସନ୍ତାନ ଚାକିରି ଇତ୍ୟାଦି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ମାଗୁନା। ଯେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ, ସେଦିନ ବିନା ମାଗିବାରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇଯିବେ। ଜଣେ କେହି ଗାଇଛନ୍ତି, ହଇରାନ ହୁଁ अपनी हसरत पर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरत पर, मैंने बांके बिहारी से सब कुछ मांगा, सिर्फ बांके बिहारी को छोड़कर। ଏହା ଆଦୌ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ରାମସୁଖଦାସ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମାଗନା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମେ କିଛି ବରଦାନ ମାଗିନିଅ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ମୋର କି ଆପଣ ସବୁଦିନ ମୋର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ନହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଣିଷମାନେ କେବେ ଭକ୍ତି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ମୂକ ଓ ବଧିର ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ନହେଲେ ଅନ୍ଧ ସୁରଦାସ କେବେ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଧନ ଓ ବଳବାନ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି କେବଳ ଭାବରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ସୁମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ମନ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମନ ସୁନ୍ଦର, ଭଗବାନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମାଖନ ଚୋର ଯଦି ଆସିଗଲେ, ତେବେ ଆଉ କିଛିର ବି ଆବଶ୍ୟକତା କେବେ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭକ୍ତି 9 ପ୍ରକାରର କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନବଧା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୀର୍ତ୍ତନମ୍, ତୃତୀୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ୍, ଚତୁର୍ଥ ପାଦସେବନମ୍, ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଚ୍ଚନମ୍, ଷଷ୍ଠ ବନ୍ଦନମ୍, ସପ୍ତମ ଦାସ୍ୟମ୍ ଏବଂ ନବମ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରବଣମ୍। ତାପରେ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାହା କୀର୍ତ୍ତନମ୍। କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ। ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଜୀ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ଶକ୍ତି ରହିଛି କୀର୍ତ୍ତନରେ। ଯେଉଁ ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେ ଘରକୁ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଜୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିଚାଲ, ତା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବିପତ୍ତିର ସମୟ ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଆମର ରହିଥାଏ, ସେ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, ଗୁଣ ଏବଂ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ସ୍ମରଣ ବା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ମାନିନେବାକୁ ପାଦସେବନ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଅଥବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯଥା ସନ୍ଥ, ଗୁରୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବାକୁ ବନ୍ଦନା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି ମାନିବା ଏବଂ ସେବକ ଭାବ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ମିତ୍ର ବିବେଚନା କରି ଏବଂ ମିତ୍ରର ଭାବ ରଖି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ନିଜର ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଯେମିତି ରାଜା ବାଡ଼ି କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ନବଧା ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଦୁନିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରୂପ ଅଟେ। ଏହା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର କରାଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ରାମ ବନବାସ କାଳରେ ମାତା ସବରୀଙ୍କୁ ନବଧା ଭକ୍ତିର ଉପଦେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସଂଶୟକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଏହି 9ଟି ମାର୍ଗର ବା ନବଧା ଭକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ର। ଚରିତ୍ର ଓ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ ରହିଛି? ଫରକ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଚରିତ୍ରର ପୂଜା କରାଯାଏ,
କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଦୌ ଭଲ ନଥାଏ। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ କେହି ଯିବାକୁ ମନ ବଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥାନ୍ତି ବିଦେଶରେ। ଜଣେ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆପଣ ଏ କିପରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଧୋତି ଓ ପଗଡ଼ି ଏସବୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇ ଦେବି। ଭଲ କପଡ଼ା, ଭଲ ବୁଟ୍, ଭଲ ଟୋପି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ବିଦେଶୀ ଲୋକଟିକୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ଇନ୍ ୟୋର୍ କଲଚର୍ ଏ ଟେଲର ମେକ୍ ୟୁ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍। ଇନ୍ ମାଇ କଲଚର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମେକ୍ ଆସ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କଥାଟି ହେଲା, ଇଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ, ଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଚିତ୍ର ବଦଳରେ ଚରିତ୍ରକୁ ପୂଜନୀୟ ବତାଯାଇଅଛି। ପିତାମାତାଙ୍କର ବଡ଼ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି କି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ସଂସ୍କାରବାନ ବନେଇବାର। ପିଲା ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯେମିତି କୁମ୍ଭାର କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ପାତ୍ର ବନାଏ, ଯେମିତି ଆକାର ଦିଏ ସେମିତି ପାତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାତାପିତା ପିଲାବେଳୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ ତାକୁ କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ତାର ସଂସ୍କାର ସେମିତି ରହିଥିବ। ସଂସ୍କାରର ମଞ୍ଜି ଦିନେ ଏକ ମହାଦ୍ରୁମ ପାଲଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ ସେଠାର କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଘର ପରିବାରରେ ସଂସ୍କାର ନଥାଏ ସେଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସଂସାରକୁ ସଜେଇବାର ଅଛି ତେବେ ଚିତ୍ରକୁ ଚମକାନ୍ତୁ। ଦୁନିଆବାଲାକୁ ଚମକାଇବାର ଅଛି ତେବେ ଚେହେରାକୁ ଚମକାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁରଲୀବାଲାଙ୍କୁ ଚମକାଇବାର ଅଛି ତେବେ ନିଜର ଆତ୍ମା, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଚମକାନ୍ତୁ। ଏ ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ରର ଖେଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ରୂପବାନ ହୋଇ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଅଟେ। ମାତ୍ର ଚରିତ୍ରର ବିକାଶରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ରୂପମ୍, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୌବନମ୍, ଯୁବାବସ୍ଥାର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଧନବାନ ହେବା ତଥା ପ୍ରଭୁତମ୍, ଶାସନ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବା। ଯଦି ଏଇ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ରହିଛି ଅଥଚ ବିବେକ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ସେ ଅବସ୍ଥାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯଦି ବିବେକ ଥିବ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭାଳି ନେବ ନିଜକୁ। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ 4ଟି ଜିନିଷ ଥିବ ତା ସହିତ ସେ ବିବେକବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ସବୁକିଛି ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିବ। କେମିତି ଏକ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶରେ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିବ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର ପୂଜନୀୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଏପରି ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ରର କରୁଣା ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଯାଉଛି କି ସେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେବାର କାମନା ରଖୁଛି। ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରବାନ ଓ ବିବେକବାନ ହୋଇ ସବୁ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରେ। ପୃଥିବୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ନେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆମର କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀ।